이제 본격적으로 AI 스피커에 대해서 알아보겠습니다. AI 스피커의 첫 번째 탄생은 아마존 에코입니다. 이 화면에 나오는 동영상을 한번 좀 살펴봐 주세요. 이 동영상은 벌써 한 2년, 3년 전에 나온 동영상이지만 여전히 AI 스피커가 무엇인지 이해하는 데 좀 도움이 될 것 같습니다. Introducing Amazon Echo Hi there. and some of Echo's first customers. Echo is a device designed around your voice. Simply say Alexa and ask a question or give a command. Alexa, how many tablespoons are in 3/4 cup? 3/4 cups is 12 tablespoons. Echo is connected to Alexa, a cloud-based voice service, so it can help out with all sorts of useful information right when you need it. To me, it's bringing technology from Iron Man at Tony Stark's house into your own. Echo can hear you from anywhere in the room, so it's always ready to help. I can have the water running, I could be cooking, the TV can be on in the back room, and she still can hear me. It can create shopping lists, Alexa, add waffles to my shopping list. provide news, From NPR News in Washington, control lights, Alexa, turn on the lights. We use it to set timers. We use that feature all the time, and that's one that's specifically helpful, I think, uniquely to blind people. calendars, Today at 1 p.m. there's lunch with Madeline. and much more. Alexa, how's traffic? For Jose's commute, the fastest route takes about 18 minutes. You can even reorder from your Amazon shopping history by simply asking Alexa. The Prime reordering is when you can ask Alexa to order something that you've already ordered through your Prime account. Stream music from Pandora, TuneIn, iHeartRadio, and Prime Music. We use music a lot. And listen to your favorite audiobooks from Audible. In the years since I'd first started reading Artie's missives, With its advanced audio design, Echo fills any room with immersive sound. And she's kind of funny. Alexa, tell me a joke. Why did the bubblegum cross the road? Because it was stuck to the chicken's foot. The Echo app is useful for keeping track of to-do lists and other info on your device. what's great is that, for example, if I want to read exactly what's on my to-do list that I added through the Echo, I can also access it even if I'm not at home. Echo is always learning new skills. We actually discovered that we can teach Alexa to learn my accent. Alexa, add Nescafe on my shopping list. I have added Nescafe to your shopping list. And becoming part of the family. Alexa, what's the chance of rain? There's an 80% chance of rain. The Echo is a tool that we use to keep our household functioning. Okay, boot. And boom. Ready to go? Yeah. Alexa, goodbye. Bye-bye. Goodbye. 아마존 에코가 어떻게 탄생했는지를 좀 살펴보겠습니다. 맨 처음에 아마존 에코라는 것이 나오면서 서비스가 점점 늘어났습니다. 커머스 서비스가 나오기도 했고요. 그 다음에 뮤직이 메인으로 등장을 했었죠. 그리고 기본적인 시간이라든지, 그 다음 타이머라든지, 그 다음에 캘린더라든지 이런 기능들이 주어졌습니다. 그리고 연결을 확대하기 위해서 IFTTT라는 서비스와 연동을 하였습니다. IFTTT는 미국의 스타트업으로서 If This Then That의 약자인데요. 어떤 일이 벌어지면 연결해서 그 다음 일이 동작해라 라는 기능을 주어질 수 있는 것입니다. 그리고 그 다양한 다음 서비스들도 이제 확대를 해 나갔죠. 그 벨킨 위모라든지 그 다음에 다른 이제 커넥티드 디바이스들을 아마존 에코에서 음성으로 연결할 수 있게끔 그렇게 확대를 해 나갔습니다. 그러면서 나온 것이 알렉사 스킬스 킷이라는 부분입니다. 아이폰을 가지고 요즘 안드로이드 폰을 가지고 요즘 많은 일들을 하시죠. 이런 것들을 할 수 있는 것은 다 다양한 애플리케이션이 있어서 그렇습니다. 아마존 에코도 마찬가지로 아마존이 제공해주는 기능 외에 다양한 기능들을 해야지만 사람들에게 다양한 편리를 줄 수가 있습니다. 이런 것들을 하기 위해서 아마존은 아마존 스킬킷이라는 개발 환경을 공개를 하였습니다. 그리고 나서도 또 아마존은 계속해서 서비스들을 확장해 나갔죠. 아마존 커머스를 연결해서 현재 지금 내 배송이 어떻게 되고 있는지를 확대할 수도 있고 내가 무엇을 사고 싶다는 것을 연결할 수도 있고 미국인들이 특히 좋아하는 스포츠 뉴스라든지
그다음에 다양한 신문들을 연결을 했습니다. 그것뿐만 아니라 또 커넥티비티 영역에서는 그 외에 다양한 서비스들도 연결을 시작을 했습니다. 그래서 점점 이렇게 서비스들이 늘어나고요. 무엇보다도 스킬스킷을 이용해서 다양한 실제 사례들이 늘어나기 시작했습니다. 지금 화면에 보여지는 것에 오른쪽 아래쪽에 있는 것을 보면은 아이들이 어떤 의료적인 어떤 문제를 발생했을 때 처음에 어떻게 해야 돼? 내가 지금 이 아이를 어떻게 대응을 해야 돼? 라는 것을 알렉사에게 물어볼 수 있는, 아마존 에코에게 물어볼 수 있는 서비스가 드러나기 시작했고요. 그 다음에 내가 위급한 일이 생기게 되면은 내 친구에게, 미리 설정해 놓은 내 친구에게 내가 위급한 일이 생겼어, 문제가 생겼어 라고 연락을 전달해 줘 라고 하는 서비스들도 나오기 시작했습니다. 제가 이 그림에서 위쪽, 오른쪽 위에 있는 것을 서비스라고 얘기를 했고요. 왼쪽 아래쪽에 있는 것을 커넥티비티라고 얘기를 했습니다. 즉 아마존 에코가 나오면서 두 가지 방향으로 저는 늘어났다고 생각을 하고 있습니다. 어떤 음악을 들려줄 것인지, 어떻게 약속을 잡을 것인지, 어떤 뉴스를 들려줄 것인지, 내가 우버를 부를 것인지, 우리 아이가 아플 때 무엇을 어떻게 처리를 해야 될지, TV쇼는 어떤 것들이 있을지, 이런 것들을 점점 알려주게 하는 서비스들이 확장되어 나가고 있고요. 한쪽으로는 연결하는 부분이 점점 늘어나는 겁니다. 이렇게 점점 TV 환경들이나 다양한 서비스들이나 이런 것들이 계속해서 늘어났죠. 그래서 지금까지 이러한 서비스들은 4만 개가 넘는 것까지 늘어나고 있습니다. 자, 이런 것들이 아까 제가 알렉사 스킬스 킷이라는 것으로 간단하게 설명을 드렸었죠. 이제 알렉사 스킬스 킷이 뭔지 한번 좀 살펴보겠습니다. 알렉사 스킬스 킷이라는 것은 알렉사에서 동작하는, 아마존 에코에서 동작하는 서비스의 이름을 스킬스라고 얘기를 하고 그러한 스킬스를 개발할 수 있게끔 만들어주는 개발 환경들을 의미하고 있습니다. 이게 좀 쉽지가 않은데요, 이해가. 더 자세한 내용은 다음 차수에서 다시 한번 좀 살펴볼 수가 있을 것 같은데, 아마존은 이러한 음성 기반 환경들을 확대하기 위해서 아마존 스킬스 킷을 공개한 것뿐만 아니라 이러한 스킬스들을 많이 만들 수 있도록 펀드를 만들어 가지고 정말 멋있는, 정말 유용한 스킬스들을 만들면 돈을 줄게, 투자를 해줄게, 이렇게 해서 많은 미국에 있는 스타트업들이 이러한 스킬스들을 개발할 수 있는 환경들을 열었습니다. 지금 보면은 이제 스킬스가 거의 이코시스템을 형성할 수준이 됐죠. 아마 인터넷에 좀 관심이 있는 분들은 메리 미커라는 분이 매년 인터넷 트렌드라는 발표 자료를 공개하는 것을 아실 텐데요. 2017년에 인터넷 트렌드에서 보면은 아마존 알렉사가 탑재된 기기, 즉 아마존 에코 기기들이 기하급수적으로 늘고 있다는 것을 볼 수가 있고요. 거기에 발맞춰서 스킬스, 즉 앱의 개수도 계속해서 늘고 있다는 것을 알 수가 있습니다. 이 다음 장표는 2018년도에 나온 것입니다. 2018년도에 보면은 훨씬 더 양이 많이 늘었죠. 그리고 가장 최근에 지난 5월 달 기준으로 보면 아까 말씀드린 대로 스킬스의 개수가 4만 개를 넘어섰다라고 합니다. 그러면 이렇게 다양한 스킬스들이 늘어나고 있는데 이걸 전문 기업들이나 약간 기술을 아는 분들이 그동안 만들어 왔었죠. 그런데 아마존에서는 이러한 스킬스들을 가정에서 잘 컴퓨터를 개발을 잘 모르는 분들도 개발하기 쉽게끔 블루프린트라는 새로운 템플릿들을 또 공개를 했습니다. 이 블루프린트에 대해서도 다음 차수에 조금 더 깊게 한번 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 한쪽은 이제 아마존 보이스 서비스라는 겁니다. 조금 전까지 아마존 스킬스 킷이라는 것을 말씀을 드렸죠. 아마존 스킬스 킷이라는 거는 제가 스마트폰에 들어가는 애플리케이션처럼 앱의 역할을 하는 것이다 라고 생각하면 된다고 말씀드렸는데요. 아마존 보이스, 알렉사 보이스 서비스 AVS라는 것은 우리 안드로이드 폰을 한번 생각을 해보죠. 안드로이드 폰 같은 경우에는 안드로이드 OS가 삼성 폰에도 들어가고 화웨이 폰에도 들어가고 LG 폰에도 들어가고 다양한 제조사들의 폰에 들어가고 심지어는 안드로이드 오토라고 해서 자동차에도 들어가죠. 이거와 마찬가지로 아마존 에코를 동작시키는 두뇌와 같은 것들의 이름을 알렉사라고 하고, 알렉사를 아마존이 출시하는 아마존 에코라는 기기 이외에 다른 기기에도 탑재할 수 있도록 서비스를 열어놓은 것이 알렉사 보이스 서비스입니다. 그래서 AVS라고 얘기를 하면
알렉사의 기능, 아마존 에코의 기능을 아마존 에코가 아닌 다른 기기에도 사용할 수 있게끔 열어놨다라고 생각을 하면 되는데요. 이 장표에서 보면은 왼쪽에 보면은 마이크가 있고 스피커가 있죠. 아마존은 이 하드웨어 개발자들에게 이렇게 얘기를 합니다. 당신들이 마이크를 갖고 있느냐, 당신들이 스피커를 갖고 있느냐, 그리고 당신들의 기기가 네트워크에 연결될 수 있느냐, 그러면 모든 건 끝났다. 나머지는 다 우리가 해줄게 라고 해서 마이크와 스피커가 있고 인터넷에 연결만 될 수 있으면 마이크로 받아들인 소리를 AVS라고 하는 곳을 통해서 아마존 쪽에 올립니다. 그러면 아마존에 올라가 있는 알렉사가 그런 것들을 다 처리한 다음에 그 결과를 말로 내려보내주죠. 그러면 그 기계에 있는 스피커에서 해당되는 음성을 서비스의 결과를 알려주기만 하면 되는 겁니다. 이런 환경들을 보면은 이걸 아마존 알렉사 플랫폼이라고 볼 수 있습니다. 왼쪽에 보면 알렉사 스킬스 킷이라고 하는 게 나오죠. 오른쪽에 보면 알렉사 보이스 서비스라고 하는 게 나옵니다. 그리고 가운데는 아마존 알렉사라는 게 있죠. 맨 처음에 아마존 에코가 처음 출시되었을 때 2015년도에는 이런 모습이 다 갖춰져 있지는 않았습니다. 처음에는 아마존 에코 하나만 있었죠. 그래서 아마존 에코에서 어떤 서비스를 할 것인가, 그리고 누구와 연결할 것인가 이렇게만 집중을 해왔는데 이게 점점 발전하면서 플랫폼화가 되어서 다양한 서비스들을 확대하는 쪽이 왼쪽, 그 다음에 아마존 알렉사를 연동해서 에코처럼 쓸 수 있는 기기들을 확장하는 것이 오른쪽. 그래서 기기들을 확장하고 서비스를 확장하는 그러한 이코시스템 플랫폼을 완성했다고 할 수 있습니다.